سلام سر ولا الله دمان وادن سلامنا ملك سو جوجتانبا waxaan ku salaanaa magaca sayidkeena ee badbaadiyeena Ciise Masiix soo dhawaada kuna soo dhawaada jidka jannada waa aniga oo ah Shino Gabo iyo xaaskeyga Shania Gabo soo dhawaada walaalayaal dhamaan waa idin salaanay maantana waxaan idin wadnaa cashir magaciisa la yiraahdo Ilaahay uu kula jiraa kaama soo horjeedo marka cashirkaas aad u quruxda badan ayaa idin soo diyaarin aniga Shino cashirka intaan u guda galin waxaan jecelahay inaan duco noogu furo dhamaanteen waan duceysaneynaa ربي وأبو وحن كون معنا مجا سيد عيسى مسيح ربي وحن كابرينا ولا لها دمان عشر كان لجيسنا يعني نجب إن أديك الروح عجون هو جامع دمانتن وأديك السيد أدون السيد ربي وأفكي كان نيشين ربي ولا لها مقلين ربي وأديك فهنسين كر قلبي وكشف جعل كاجي نبض هذا ربي هفهمن ولجد هذا إن أديك لجرت أو أذن كسر جد ربي أنت سمح كوي دي سنة مجا سيد عيسى مسيح آمين آمين يا إله يا شينو كورهن عشر كان إله وكل شيء كام سهر جيد. وموضوع أد ونفسن. والله ما مقلولي. يا حيوان أد وفي عن. ما كان لنا هاي إله وكل جرا كام سهر جيد وحن عدينا إن إله مركور وكو أبوري قصدي ونكسن. هدي وناج وكو أبوري جعل وكو قبع وذ وكو أبوري معنى هذا وحيتها إنه كاسور جيد. هدو كاسور جيد مو بقسمة لهم بقى. مركا أنا عدينا ونكسن إله أنا جنا أبوري الدنيا ذا نوذا أبوري إنه نو أبوري أنا جنا بمعرتي قصدي ونكسن سيدا أود الإله معه كنا كاسور جيدا كنا نعب معها كنا حمينا معها كنا بربرنا معها لكن وكنا جعل. وإله وحنا أبوري جعل ونقب أودد وحنا أبوري أمانتيس أودد مركز سيدا أودد إله دي وأمانتيس أودد نو أبوري وحرب أمانتيس إن أنا جم وقته لكن معها إنه أنا جنا كسور جيدو إنه أنا جنا حمينا أيو أما إنه أنا جنا مارتي نحس دايو أما نربايو لكن دنيا أنت جونا وجرتاد باتوين ويجران لكن إنا فيرنا معها إن كي مادن إلى حجيسة أما إله ونقول داونايا معها إله وقت ربات هذا ونلجرا إله نجم سهر جيده وإلهنا نجعل أو نلجرا وقت ربات هذا أو نلجوجا وقت هذا وناجا وقت والبنا وحربا إن أهانه كويسة هذا أنت صار أسقاطه أنا عروت هذا وكلاته عروت هذا كم سهر جسنا عروت هذا وإن لجوجا وقت والبابا وإن لجرا وقت والبابا أنا والبا حالة والبا الأحمر أيامبا وإن كجعل هذا سيد إيهمبا بعدين إله ون أبوري أنا بن من نقو أبوري أو أصلا جعل ونقو أو ذنو أبوري هدي دبعتين أو تمادو نجم تجاي هدي دبوا يمادن أسا كم إيمانن أسا وكان جعل هذا أقرن إله إنه يكان نجعل با وعن أجاننا إن فكر كحون أقل ونجسور جدا إله أما ونربا إله أما ونمتحما يقاد بجر هذا إله شانية ما نما امتحما إله نما نجربايو نما نحمينا لكن حمان يدبوا حكي إماتا عدوجا لكن إله وكان لجرا قرتا إله هو إذا جعلي هاي إله هو إنه إذا جعلي هاي وحنا ربا إنه مربو ونلجرو مركز إذا أوذا يوم حالنا إله ونلجرا إنك مسهر جيدو أنا دقيسنا waxaan ku leenahay ilaah uu kula jiraa ilaah kama soo jeedo hada fikirkaas xun aqabi jirtay oo laga soo dhaadhiciyay fikir aan wanaagsaneyn oo aha waxa ku dabaqdaa oo kaliya oo tiraahdaa maxaa ilaahu ii abuurtay ilaah wuxuu ku abuuray jacayl uu ku qaba awadeed ka waran ilaah sida ku jecel yahay miyuu ka soo horjeesanayaa jawaabtu waa maya sida awadeed ayaa waxaan leenahay hadii dhibaato ay jirto waxa jirta waa dhib u imaadaa qof walba wanaagsan iyo qof walba aan wanaagsaneyn ma dhibaato uu maraya sida awadeed ayaa ilaah wuxuu leeyahay waqtigaas wanaag dhibaatoonaysan xataa waa idin jiraan idin kama soo horjeedo laakiin ogaada dhib marka dhexmaraysaan ana idin shaqeynaayo si wax walba wanaag isugu kimedelaan marka ayada soo socoto ayaa waxay cadeynaysaa in wax walba wanaag noogu shaqeynaan xataa waqtiyada dhibaatada ilaahna uu ka dhex shaqeynaayo dhibka si uu dhibka u hagaajiyo oo noogu muujiyo in waxaan ay wanaag isku bedeli doonaan شانينو أقرب عيد وهريسو صح عيدنا وهريسو حال هذا رومان عتبك السديدات لاتين سديد وحاكو قرن أو وحين أجنها إن وحول بوناك وجود الشقيان كو إله جعل حتى كو قصدgiisa loo weeray إلهي وحول بوحين كو شقيسين على هوناك إله معها عدوجينا إله معها عدوجينا قفنا إلميس عدوكم معها أنا جو بن آدم إلمها لنا كلية كورن كنا السماء ونفتنا لنا نسكله عدوجينا معها عدوجينا وهل حبوان الشيطان وحاسدك لكن إله وحور ربا وناك يجعل نبض أيو نوه إن ولا جوجنو ربا حتى مركان قلت كوي يحجرن حتى مركان حمان سمينه قف ما عرفت هذيك هاد وحلقة والدين تقار هديه والدين أن نحرس لهن أما دبيعتهم هدي الموضوع قلت قلان إنه حجو تهاي هدا وناك سنتين جروا جوج سنة حنتين بنانك على وطورة يعني كور هدو إله بنانك نوطورة ودمان لهن سماها نفتنا لأنه قعنتي سكوهايا والدك جروا بكاب حين كرام لبتونس لكن نفتك عمق هذا كران لكن
laakiin ka nafta dhan sameeyay ilaahayga ku jecel sida noo sameeyay ujeedadu noo sameeyay taa qasdi wanaagsan iyo wax waliba inay wanaag noogu shaqeeyaan xitaa waxa xun markaan ku dhex jirno xitaa dhibaatada markaan dhex mareen xitaa hadda markaan caasiyowno oo qaladka aan dhex galno xumaanta iyo qaladka ilaah uu neceb yahay iyo dambiga markaan dhex galno laakiin annaga wali wuu jecel annaga wuxuu rabaa inuu naga soo bixiyo wuxuu rabaa uu nala jiraa naga ma soo horjeedo cadawgeena maaha uma joogo meesha inuu dhaho qaladkan aga shishino qaladkan aga shishaniye hebel oo qofka qaladkan aga shin ma aha laakiin wuxuu joogaa inuu qaladka ka soo bixiyo oo kor ku soo qaado rabo si adoo ilmo yar ah oo ku dhex dhacayo kala dhiiqo ka waran dhiiqada maxaa ugu dhex dhacda ma dhehaysid laakiin cunugaaga xitaa haddaa boqor tahay oo dhar qurux badan xiranto dahab iyo dollar ku kor saaran yahay intaa ordaa dhiiqada isku dhex tuuraysaa hadduu cunugaaga aragtid hadduu godka sii dhex galaa moolka markaasaa kasoo dhufanaysaa xitaa boosaneer hadduu ku dhaco meel wasaq oo qurun hadduu ku dhaco adiga ma dhehaysid waa uraysaa adi cunugaaga saa ku soo dafi lahayd oo u badbaadin lahayd ayaa galaysaa ilaahayga cirka dhulka sameeye adiga ku sameeye aad buu ku jecel walaalkana maqlayo wuu kula jiraa cadowgaaga maaha kaama soo horjeed xitaa qalad markaa ku jirto xitaa markaa meel xun dhex fadhiday xitaa markaa meesha ugu daran aad dhex fadhidid maanta waxaa laga yaabaa qof inuu leeyahay aniga meesha ugu xunaan jooga ilaahay lama joogo waxaa joogtaa laga yaabaa inaad club joogtid meelaha qamrooyinka lagu cabo joogtid inaad qaladka ugu weyn ku jirtid inaad isaga xitaa qof aan soo dilay dhiigaan galay wax walba xunaan sameeyey laakiin adiga saas ay tahay ilaah wuxuu rabaa dhiiqada inuu kaa soo qabto oo ku soo xambaaro oo ku nadiifiyo oo kor kuu qaado rabaa ma aha cadowgaaga kaama soo horjeedo kan ku maskaxdaada qaladka gelinaya ku dhahay ilaah uu ku neceb yahay kaasi waa shaydaanka kaasi waa cadowga samaha Shino ya Shania waxaa jirta markaan mugdiga ku jirnay anaga waxaan laga soo dhaadhiciyay marka dhibaato aad ku dhex jirtid ilaah ayaa kugu imtixaamaya dhibka marka anaga fikirkaas waa ka soo horjeednaa ma qabno ma aha ilaah kan imtixaamayo jaribaada xun dhanba waa ka duceysanaa maalin walba waxaan idhahnaa ilaahu jaribaadaan oo kaxayna laakiin shirka naga duun waxaan xun dhan waxay ka yimaadaan shaydaan oo maskaxdaada soo galaayo oo fikir xun kuu keenaayo si fikirkaas xun adiga au shaqa u qaabaysid u habaysid markaas bacdi aad dhaqan ka dhigatid fikirka xun ilaah xagiis kama imaana wuxuu ka imaaday shaydaanka iyo dhibaatooyinka hadda Soomaaliya waxaa dhex maraysaa dagaalo badan waqtiyo badan la soo dagaalay marka weydiisay walaalahana Soomaalida marka weydiisay waxay ku leeyihiin waxaan u nahay bini aadan ilaah baan ugu imtixaan baan ku jirnaa dhibkan ilaah kama imaanin dhibkan bini aadanka ayaa u ogolaaday shaydaanka inuu ka dhex shaqeeyo si waxyaabaha dhacay ay u dhacaan laakiin ilaah wuxuu ka shaqeynayaa Shania in waxana ay wanaag isugu bedelaan laakiin bini aadanka ayaa ka soo horjeeda ilaah bay ka soo horjeeda ayaga is adkaynayo rab inay ayad baaba sheegaysa Shino oo dhehaysa maaragtay kitaab ku taash sida aad bal u socotid oo dhehaysa ilaah dadka ma jarrabo waxna asiga ma jarrabo lamana jarrabo laakiin qof walba damaciisa ayaa jarrabaa damacaaga xunka ah ayaana jarrabaa damacyadeen xunka noo geena inaan qalad ku dhex dhacno ama adduunkii dhibkiisa ama shaydaanka wuxuu kugu soo tuur laakiin ilaahay jarrabaad kama imaato marka ilaah baa idin imtixaamay ama idin jarrabay wixii noo sheegi jiray waagan yaran iyo quraafaadkii waa sheeko aan jirin weeyaan walaa ilaah ma ku jarrabay waxa kala dhacdo qof ba dhibaato ku imaanaysa markaas wuxuu leeyahay dhibkan ana ilaahay ay keenay dhib ilaah uma keenay waayo waxa dhibkan ay ugu imaada ana cudurkan uu keenay waxa uu keenay ilaah imtixaamo oo kale ka soo qaad Shania aniga oo maartay aaba ah oo maartay caruur dhalay hadii caruurtayda ay qaladaadyo badan ay galaan oo maartay ay macna dambi ay galaan ama ay wax u sameeyaan ka waran hadii aan iraahdo waxa waa idinka gudaya isla markaas idinka gudaya meesha aad joogtaan waxa idin keenaya cudur waxa idin keenaya dhibaato saas ma sameyn lahayn wax ka tusaan rabaa marka gaariyaan ku dirdirsiin ama jiraan ku keenay tusaale ugu hore aan soo qaadana waxay tahay aniga gabadhayda wax ka soo qaadba tusaale ahaan waaye waxay ku ciyaartaa laamiga ku ciyaartaa anna waxaan rabaa inaan kaga digo inaysan ku ciyaarin laamiga waa qalad ilaan dhibba uu imaanayo ka waran hadii gabadhii ay ku noqoto anna hadii aan iraahdo si aan gabadhan ugu joojiyo meesha way diido warkayga haddaan gaarigayga soo qaato oo lugta ka marsiyo ka waran oo iraahdo waxaan u sameeyay inaan adiga ma artay aan ashirkaaga dhigo si adiga markaa aad u dalbaabin arinta laamiga ugu ciyaar waa arin aad xun bini aadamkeena kama suurtoodo oo aabayaasha ama waalidka ah ka waran ilaahan weyn ina abuuray ee jecelka badan ee fiican ee quruxdan ku sameeyay ee ka dhigay waxyaabaha ugu wanaagsan dunida wuxuu yiri ilaah bini aadanka ayaan wax ugu wanaagsan dunida oo dunida bini aadanka ugu wanaagsan marka sida awoodda ka waran hadii uu ku yiraahdo saasan ku galaya wax fiican ma marka fikirka qaldan aan ka qabno ilaah inaan joojina fiican marka hore oo ogaano ilaah inuusan naga soo horjeedin ilaah nala jiro marka garta ilaah inuu kula jiro wax walba waxa ku dhex maraysa si qurux badan oo fudud oo wanaagsan marka waxa waay sheekada ugu wanaagsan aan soo qaadan karnaa ama tusaalaha ugu wanaagsan dadkana waxay jecel yihiin in sheekooyinka ay aad u dhageystaan nabi Yuusuf oo kaleeto dhibaato ayuu maray dhibaato maray Shania walaalihiisii ayaa ka masaaray markaasay damceen inay dilaan ka bacdi waxay go'aansadeen inay maartay ceel ku ridaan kadib dhibaatooyinkaas u dhex maray ilaa uu galay maartay adoonsi
ilaa inta la qaaday oo loo geeyey maartay masaaridii loo geeyey laga iibiyey dib waxay isla haayeen ha dhibtooda haddii ceelka ku rilaadeen ceelka ku dhiman lahaa wuu dhintay way dhamaan lahayd laakiin wuu silcaa bay isleeyihiin ha silco oo ha dhibtooda way xumaan bay u geysanaayeen waqtigaas dharka badan ka waran oo Yuusuf oo ka maqnaa ayaga waxay isleeyihiin wuu dhibtoonayaa ay isleeyihiin laakiin wax walba wanaag bay ugu shaqeeyaan Yuusuf waxa ugu dambeyntan waxa arki doontaan sheekada sidii ku dhamaanaysa dadka dhan waa wada socotaan inta badan way yaqaanaan dadka way akhristaan sheekooyinka marka Shania bilowgii 19 ilaa 20 maxaa dhacay markii Yuusuf walaalihiisa u yimaadeen markii ayagoon ogeyn bay u yimaadeen laakiin Ilaah asaga wuu koreysiyay wuu darajay wuu sareysiyay maxaa yeelay Yuusuf wuxuu ahaa nin doorsoon wuxuu ahaa nin Ilaah erigiisa maqla wuxuu ahaa nin Ilaah ku xiran qalad muusan gelin wuxuu ahaa nin daacad ah Ilaah buu jeclaa haddana waxaan ku Ilaah jecel wax walba si wanaagsan bay ugu shaqeeyaan bal u fiirso dhibkii uu dhaxmaray Yuusuf miya Ilaah miya ka soo horjeeday maya Ilaah wuxuu ugu shaqeynaa wixiisna inay wanaag u ahaadaan walaalihiisii asaga soo jarrabay oo soo xumeeyay marka asugu imaanayaan asna fiiriya waxyaabo uu dhihi doono wanaaga marka anaga waxaan idin soo wada wadnaa waxay tahay Ilaah idinka ma soo horjeedo Ilaah waa idin la jiraa laakiin Ilaah haduu idin la jiro waxa la rabaa Ilaah waxyaabaha uu asaga jecel yahay idinku inaad sameysaan si u muuqato Ilaah amaantiisa marka waxaan fiirinaynaa amaanta Ilaah sida uu muuqato Yuusuf bilowgii konton 19 bilowgii konton 19 waxa ku qoran markaas Yuusuf wuxuu iyagii ku yiri waxa uu imaaday walaalihiisa uu imaaday walaali horta sug intii aan maartay intaan yar u godogalin akhrin waxaan rabaa inaan sheego Yuusuf intuu dhibka marayay oo xabsiga galay oo wax walba galay oo Egyptian kala joogo waa sheekadu waa la socotiin soo sheeyay sheegay xitaa waxa jirta mar oo boqorka naagtiisa ay damacday inay xoogto isla seexdaan maadaama wiil dhalinyaro qurux badan uu ahaa uu ka cararay uu yiri maartay Ilaah buu yaqaanay wiilkaas wuxuu ahaa wiil Ilaah ku xiran oo qof Ilaah ku xiran oo dhalinyaro ah marka Ilaah dartiis ayuu u sameeyay waxaas uu kaga cararay waa la xiray meel walba dhib kasta loo geystay saas ay tahay xabsiga markii la geeyay xitaa waxa laga dhigay kan ugu koreeya xabsiga oo u noqdo maxaabiista madax u noqdo wax walba wanaag ayay ugu shaqeynaa waxa ku qoran kitaabka meel walba Yuusuf wax walba uu sameeyay way barkoobayaan waaye Ilaah baa la jiro isaga Ilaah haduu kula jiro oo ka soo horjeedin oo Ilaah kula socdo wax walba wuxuu kugu shaqeynaa wanaag marka waxa dhacday markii ugu dambeysay in uu maxay boqorkii uu dhiibay meesha ugu sarreeyay ayuu u dhiibay oo boqortooyadii Masar oo dhan u dhiibay waaye riyo ku riyooda uu garan waayay riyadii waxa u fasiray Yuusuf markuu u fasiray wixii baa dhacay markay sida dhaceen abaaray wax ku soo socday Ilaah uga digay oo tusay Yuusuf markuu u sheegay sidii noqotay way ka digtoonaadeen marka waxay noqotay maalkii iyo dhan oo maartay kuwan way diyaar garoobeen mogta 5 sanado intaas wax aruursanay wixii oo dhan wuxuu ku aamin riyada markay run noqotay sheekadiisa wiilkan wuxuu u fasiro dhan run noqotay waxay ogaadeen qofkan Ilaah la jiro Ilaahiisa inuu Ilaah fiican yahay marka waxay dhaheen adigan ku dhiibena waa aamin waxa laga dhigay ninka ugu sareeyo oo ku xigo Fircoon ninka ku xiga laga dhigay gacanta kuwada laga dhigay marka waxa dhacday walaalihiis meeshii joogeen oo gaday oo ku tuuray ceelka oo dhibaatada waa u geystay aabihiisa wuxuu maleynaa inuu wuxuu maleynaa uu dhintay uu maleynaa uu dhintay wiilkaaga lagu yiri kabacdi waxa dhacday in maxay ahayd abaar ka dhacday meeshii abaar markay ka dhacday way soo bixeen meeshana yimaadeen walaalkooda u yimaadeen walaalkooda inuu yahay ma ogeyn markay arkeen isagoo inuu madax ka yahay oo wixii oo dhan isaga maamulay iyagu inay u yimaadeen inay wax ka iibsadaan sujuudeen wayba dhaceenba markii Ilaahay u sujuudeen waxay dhaheen Ilaahay wiilka aan silac u geysanay maanta isaga boqorkii dhimaa ugu sareeyay Egypt dhan maartay ugu sareeyay meeshaas markaas iyagu wuxuu ku yiri su'aasha markay arintan waa wuxuu ku jawaabay isaga wuxuu yiri waa bilowgii 19 waxa ku qoran markaas Yuusuf wuxuu iyagii ku yiri ha cabsanina waaye ma ana Ilaah meeshiisa jooga idinku xumaan baad ila damacsanadeen laakiin si Ilaah wuxuu damacsanaa wanaag si uu u sameeyo sidee maanta ba tahay oo dad badan u badbaadiyo Ilaahay dadkiisa inuu badbaadiyo idinka dhan uu dharjiyay wixii oo dhan wuxuu ku siiyay lacag la'aan waa familkiisa gaajeysnaay noloshooda xitaa halka soo dego dhahay nacam iyaga xumaan ugu talgaleen laakiin Ilaahay qasdigiisa wuxuu ahaa wanaag iyo inuu dadkaas mardan badbaadiyo markaas xitaa dhibka dhex ninka xabsiga la geeyay oo rafaadka la martay wax walba Ilaah baa la jiro mar walba wuxuuna rabay inuu dhibka ka qaado Ilaahay marka kaama soo horjeedo cadawgaagana ma aha mar walba kula jiro xitaa dhibka shaqeynaya dhibkaaga inuu hagaajiyo Ilaah laakiin ogaa cadow baa jira oo u shaqeynayo inuu dhibkii kugu sii xumeeyo ama dhibkan ku keenayo laakiin waxyaabaha dhan waxay u dhacayaan waxay tahay marka adiga dhibka laga soo gudbiyo ogaa waxa la rabaa amaanta rabbiga in adiga ka muuqato waxa halkan lagu cadeynaa xataa waxay tahay maanta way tahay dad badan inay badbaadaan dad badan inay gartaan amaanta rabbiga dad badan inay gartaan Ilaah inuu yahay kan wanaaga noogu shaqeeya wax walba inoo shaqeeya qasdaaya Ilaah wuxuu rabaa inaan wax walba
maarta ay si wanaagsan ugu shaqeeyaan asana kama aarsanin bal ka warashay kama aarsanin waayo waa qof ilaah ma aarsado waayo qofka ilaah wuxuu baray inuu yiraahdo cafi dadkaaga wuna cafiya waayo ilaah baa iska cafiyay waayo qofkan wuxuu ahaa qof barakaysan ilaah wuxuu rabaa kuwa barakaysan inay dadka si barakayaan wuu barakeeyay ilaah wuxuuna yiri xumaan ku aaran laakiin xumaanta wanaag kaga adkaada wuxuu u muujiyay ilaah asaga uu aaminsan yahay uu caabudayo inuu yahay ilaah wanaagsan oo u joogin asaga inuu dadka aarsado laakiin ay u muuqato in amaanta rabbiga asaga ay ka muuqato sida awadada Yuusuf walaalihiisa wuu cafiyay waa kuwii hadda dhibkaas badan soo gaarsiiyay dhibkiina asaga dhib badan ku noqonin waa ilaah baa la jira mar walba wixii dhanba waxay ugu shaqeeyaan wanaag bay ugu shaqeeyaan sida awadada ogaa walaalo hadda dhib maraysid ilaah kaama soo horjeedo ilaah wuxuu ka dhex shaqeynayaa dhibkaas si dhibkaas uu wanaag uu kugu bedelo ilaah wuu kula jiraa ilaah kaama soo horjeedo aamin صح noo akhriino Roman 8 sababta sida ay ku noqotaa waxay tahay oo ilaah jecel buu idin qabaa baaneer marka horeba jecelkaas uu noqdo awadeeda ayaa ilaah wax dhan uu sameeynaya hadaba jecelka ilaah muujinayna marka bal u fiirso Roman cutubka 8 aayad 31 waxay leedahay hadaba maxaan waxyaalahan ka nirahnaa haddii ilaah inala gees yahay hadduu ilaah inala jiro yaa inaga geesa yaa naga soo horjeesan kara waa sidaas Yuusuf aan ka sheekeynayna ku dhacdo oo kale ilaah baa isaga la jiray ku walba isku day inuu ka gees noqdo wax waa asale dhibtoonay bal fiir ay dhibka ay galaan asana fiir sidii ilaah uu koryeelay kor u qaado arkaysa haddii ilaah uu kula jiro wax kaas horjeesan kara malaha hadda taas aaminsan tahay waxa waa micnaheed kaliya waxay tahay boqorada kula jira shaanay ilaahayada dhinaca taagan aamin waa ilaah awoodda dhan oo dunidan sameysay baa kula jirta waxa ka hor iman karaan qof ka hor iman kara marka hadda taas aaminsan tahay waxa aaminaysaa in wax walba ay si fudud ay kugu shaqeynayaan waa inaad laakiin daacad ahaataa waa inaad iimaan lahaataa waa inaad sabrna lahaataa oo ogaataa in ilaah uu kula shaqeynayo uu ka dhex shaqeynayo dhibkaaga Roman cutubka 8 aayadda 32 sii socota waxay leedahay kii aan xataa wiilkiisa inaga la jeclaysanin laakiin se inaga dhamaanteen u bixiyay sidee buusan wax walbaba inoola siin doonin isaga marka anaga haddaan masiixiin oo ilaah uu nagu badbaadiyo wiilkiisa waa inaan aaminaa ilaah inuusan wax kale naga haysanaynin ilaah inuu nala jiro inaan aaminsanahay wanaagsan waayo wixii ugu wanaagsanaa kan ku siiyey miya cid kugu noqonay kuma noqonay wixii ugu wanaagsanaa qof haduu ku siiyey miya adiga ka soo horjeesanay waa maya ilaah wuxuu rabaa inaad garato in ilaah dhinacaga u taagan yahay walaalo dhamaanteena garta ilaah inuu yahay saaxiibkeen hadda saas u aragtid ilaah wax walba si wanaagsan bay kugu shaqeynayaan wax walbana si indha kala ku arkaysaa hadda aragto dhibaatooyinka fiirin laakiin ilaah saraysi dhibaatooyinka fiirin laakiin garo ilaah inuu ka dhex shaqeynayo dhibkaaga dhibaatooyin hadda aragtid ogaaw ilaah inuu ku jecel yahay jecelkiisa ku seexo waxa arkaysaa wixii dhan oo tartiib u shaqeynayo adigoo aan garanaynin waqtiga dhamaatay waxa arkaysaa dhibkeeda ka dhex baxay markaas waxa uu soo baxaysaa adigoo dhalaalaya waa sida waxa la yiraahdaa rumaystayaasha haddii dhib dhex maraan waa sida ay dahab la dhex geliyo biyo dab la dhex geliyo oo kale dab marka la dhex geliyo bal fiiri culayskiisii ma yaraanayo ma gubanayo asana ma dhalaalayo laakiin wuu si markuu ka soo baxo wuu si dhalaalaya qiimihiisana wuu si badanaya way wuu si dhalaalay soo sax ma shaani sidaas oo kale waa dhibaatooyin marka dhex maraysan ha u maleynina haddii saas ay noqonayso kaliya ma marayso ilaah kula soo dhex bixinaya ilaah wuu kula jiraa marka dhibaatada dhex marayso waqtiyada wanaaga ilaah amaan waqtiyada dhibaatadana maarta asagoo u kaalay asaga bari asaga maarta amaan isaga ku dhex marsiinayo waxan oo qaldan garo ilaah inuu saaxiibka yahay garo ilaah inuu kula jiro uu ka soo horjeedin marka arin aad wanaagsan waaye fikirkan inaan bedelna wanaagsan fikradiina laga soo dhaadhiciyo waagii hore shaani waa fikrad qalad fikrada xun oo ilaah inuu nacib yahay ilaah inuu dhibaayo ilaah inuu jaribayo inuu imtixaamayo waxa inaan bixinaa fiican si aan ilaah ugu qaabilno maartay muuqaalka dhabta asaga uu leeyahay ilaaheen magaciisa waxa la yiraahdaa ilaah jecelka ها هذا وحويان متقنا وحسلي أنا بن آذن أنا هالدنبيل أنا محو إله نوجب بهني إلهي ما عرفت محا وحنا هم سمعنا إنه من حرسنا واي أنا دنبينا عرضك بدن كتاب قدوس كوحنا ليه رومان شن سيدات وحكوا قرن لكن سمسيح وينو أنت ولد دنبيليال الحين أو سيدا سو إله جعل كسي نوجو موجي إله جعل كسي وحنا نوجو موجيبه إن أنا ولد دنبيليال ونو إمادو نصدر إرجس قدوس كه ونو أنت سكوت لعبة كل أنت دنبيجينا لندوشي سكوا قاعدو سي أنا أقدر من وحمارك يعني ما هذا حالنا كود دنبيلياش حتى إله وجعلها كود دنبيلياش حتى إله وجعل كان وجود دنبيج بدنه كان ما أنت أنا دنبيل أهل هذه حدا السلة ده دنبيلات هاي كست أو دنبابي إله وجعلها كل جانو نوجعله واي وحلا أنت دنبيليال هن أيوب مسيح نو أنت شعيل كون تساي وحكون أحسن مجر ولا إلهي هذه قصص ودنبيله كجعل هذا ما أنت دنبيك هسه لحبحين وكسي جعلنا يعني مر لو كسي جعلنا علمه سيات هاي أولادي سيات هاي نعم حلقة ولا علم جرك لا معها وحوي علمها نفط وإلهي نفط واي
ما فهمت روحيا أهان أيا قفك مسيح آمن وحلا ويرى عرورتي إله إنه يهي أبو كون قنا وحور ربع إنه كو حناني إنه هوستو كو جشدا إنه كسود ويستو إنه يسوي كو جامي محكو نكسن ما أنت إله يكو أهو جامي كو أبو كو معلن كو محيط وحول بكو السجع اسكو هالليسي واي كتاب قدس كو حكو قرن إله وأنا حوجا مالك نفط هذا عقلك كجعلتها واي السجع ونحرس بني السجع وحول بنسي السجع معركة أيا أنت نسوق جرسي نولشني ليش أنا كنا في سنة حتى السجع نسي هردود السجع نسي وكان أنا قلت الدنبيلة وحمار نحجوجنا أيو نود نتمك ولا لو ما أنت هدي الدنبي نحجوجت والسنة الدنبي وين أيا نحفر ذا لو ما نعب إله وكجعله هاي آمين ربي عيسى المسيح لكن أقبل إرجيس هكو كره هكو قاضو ويهدو قفكوا ما شيء نربينه كبدبادي وهذه نتاهي عاون كور الباب كحرت هذا سوكنا مو سوق لا سوق عاون ما أنت أمبلاس دكوا ما ترتينا كقاضو ما يسعون سوا إن إله سكول يبنا وأنا إلهي وعجيب شاني ماشان وحكي حركايا وحوا وناجي إله بمكان حركايا إله يسوع إله نلجرو كودن بلياشة إله وجعلها بالير كورن كوي إله أو إماضي وسيج علانها marka ilaahan waa ilaah jecel ah walaalayaal ma aha ilaah ka soo horjeedo waa ilaah kula jira wana inuu ku muujiyo jecelkiisa sida awadeed hadin amaran hana moogaanan jecelka ilaah hana u maleyn ilaah inuu ka soo horjeedo ilaah wuu kula jira hadaba maxaa waxyaalaha kan raahna ay ayadan leedahay Roman 8:37 maya waxyaalaha oo dhan dhexdooda aad been ugu guuleysanaa kii ina jeclaaday xaqiisa waayo waxaan hubaa inaan dhimashada ama nolosha ama malaa'igaha ama kuwa madaxda ah ama waxyaalaha haatan jooga ama waxyaalaha iman doona ama kuwa xoog leh ama kor ama hoos ama kaleeto inaga sooci karin jecelka ilaah oo ku jira rabbigeena ciise masiix waaw ajiib shino ayadahan wanaagsan waaye waxaynu cadeynaa inshaaniye jecelkan ilaah uu noo qabo in wax naga sooci kara jirin hadii aan dareeno in ilaahna jecel yahay oo aniga nala jiro wax waa dhibaatooyin markay yimaadaan waa dhibaatooyin hadii maana oo kale sida wax waaye waxyaalaha dunida ku jira xun oo dhan baad ku yimaadaan waxyaalaha sare waxyaalaha hoose kaleeto waxyaabaha maartay lagu xanuunsado waxyaabaha dhib kale dhan hadii ku imaadaan xagga dhimashada ama nolosha ama malaa'igaha ama madax wax ama gaajo ama dunida yaalo dhan wax dhibaato dhan baad ku imaadaan baa lagu leeyahay wax ka soo kar ma leh jecelka wax ka soo hortaa wax ka soo kar ma laha dada wuxuu maleynaa shaani markay xanuunsadaan ilaah inuu neceb yahay ما markay abaar timaado ama agaajisiin wuxuu maleynaa in ilaah neceb yahay ka soo horjeedo wuxuu maleynaa hadii shaqlaan ay ku dhacdo ilaah ka soo horjeedo qof baa jira hadda dhahayo hadii maxaan shaqlaan u ahay hadii ilaah jecel yahay ma aha ilaah uu ku dhex shaqeynaya inuu shaqada ugu wanaagsan ku siiyo waxa la yiraahdaa albaab haduu xir ilaah albaabka uu xir albaabka ka wanaagsan furaya marka waqtigan transitionka lagu jiro oo ilaah arrimaha ka shaqeynayo adigu waxa la rabaa inaad sabarto walaalo haasdeen shaqal aan tahay 2 bilood waxa laga yaabaa inay 3 bilood noqoto laakiin shaqadii ugu wanaagsan aad hesho صح shaqadii aad heesin jirtay to ka sii fiican aad hesho marka ilaah uu ka dhex shaqeynaya dhibka dhex marayso dhanba ha u maleyn inuu ka soo horjeedo waqtiga dhibaatada ilaah uu kula jiraa marka wax naga soo cikiraa ilaah jecelkiisa ma laha jecelka ilaah uu ku qabo waxa la yiraahdaa waa unconditional love shaani waxa la yiraahdaa waa jecel dhameystiran oo dheer waa jecel aan joogsi lahayn waa jecel aan shardi ku xirnaan kuma xirna inaa xanuunsan tahay kuma xirna inaa fiican tahay kuma xirna inaa maartay boqor tahay kuma xirna inaa adoon tahay kuma xirna inaa waxay ku xiran tahay asaga jecelkiisa waa isaga kan ka hadlayno anaga situationadeena iyo xaaladana kama hadlayno ilaah jecel uu noqo awood ay wax dhan u sameynaya waxyaabaha uu noo sameynayna wax naga hor istaagi kara ma laha marka waxa weeyaan walaal waa run shino waxaan soo xasuustay qiso waxa jirto axdiga hore ku taashaa jirto maxay ahayd Elijah ayaa wuxuu yiri waxa la socday Elisha la socday laba nabi ayay ahaayeen isla socday dhalinyarada Ahmed dhalinyaro midweyn markaas waxa soo weerar cadow aad weyn markaas wuxuu arkay 10,000 oo qof oo hortooda taagan kii yara uu baqay wuxuu yiri war waan baqaynaa ama la dil ciidamo xoog leh ayaan soo weerar waan la dil rabaa labadeena kaliya nahay markaas wuxuu yiri kii kale wuxuu yiri Elijah wuxuu yiri kan ku anaga nala jir ayaa ka badan markaas wuxuu yiri maxaa ka hadlaysaa aniga meesha taagan dad kale ma jooge yaa nala jiro oo sheegaysa maxaa ka hadlaysaa markaas wuxuu yiri war adiga uma jeedida laakiin malaa'igaha ilaah guutida nala socota ayaa ka weyn markaas wuxuu yiri ma
arko waxba uma jeedo aniga adiga un baan ku jeedaa ilaahu bari wuxuu yiri ilaahayow indhaha qalbiga u fur ha arko agagaarkiisa waxa ruuxiyan lagu arki karo ha arko because ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku sheegay wuxuu yiri xitaa marka soconaysaan agtiina inaad dhulka ku dhifsantaan ayaan ka ilaalinaa malaa'igahayga ayaa agtiina ilaalinayo markasta dhagax inaan ku dhifsano xitaa ilaahay anagu nala jira malaa'igiisa dhan uu nala socdaa maxaa dhacday marka qisadaas waxaa dhacday in wiilkii raa indhaha ilaah uu u furay markuu u furay 2,000 hor taagnaa wuxuu arkay 10,000 oo guuta ah oo malaa'iga ah oo gadaashooda taagan oo arkay markaas wuxuu yiri wow waxa cajiib ah oo yiri kuwan la socdo waxaba ka sii daran oo kuwa anaga nala socda ka sii badan marka ayada noo aqrinaa Yohanaha koowaad afar waxa ku qoran caruurteedii kuwa ilaah baa tihiin kuwa masiixiinta ilaah aamin ayaa la sheegaya oo iyaga ka adkaateen waxa laga wadaa cadowga ayaad ka adkaateen maxaa yeelay ka idin ku jira ayaa ka weyn kan dunida ku jira waxa laga wadaa ilaahayga kula socda adiga ayaa ka xoog weyn oo ka badan kan cadowgan dhan ee hortaada taagan sheedaankii wuxuu hortaada dhigay buurta ku hortaasho dagaalka iyo xumaanta xaasidnimada iyo cadowga maxay dadka ku nacab arkaysi shaqo la'aanta dhibaatooyinka ku haysto dhan marka aragtid waxyaalahaas oo waxa cadowga hortaada dhigay laakiin kan adiga kula jira ayaa ka weyn ha ka baqin waxaas oo dhan ha ka baqin maxay ahayd dhibaatadan iyo cudurkan dhakhtarka maanta waxa laga yaabaa inuu ku dhacday daawo ma lihid ilaahay kan adiga kula jira ayaa ka weyn wuxuu isaga sheegay ma aha laakiin wuxuu ilaahay sheegay weeyaan shaqada waxa laga yaabaa in laga soo wareeyo shaqo la'aan ku hayso istiraabri maxaa cuni doontaa ha ka walwalin kan adiga kula jira ayaa ka weyn waayo isaga ku quudiyo shimbirahaas ayuu quudiyaa jidka cirka maraya iyo ku xayawaanka dhulka ku hoos bacdo oo shaqadiisa ayuu quudiyaa ha ka walwalin ka adiga kula jira ayaa ka weyn cadow ayaa ku soo weeraraya cidaada kugu kacaysa dad kala ku nici kara ogaaw adiga kan kula jira ayaa mar walba ka weyn kan dunida ku jira sheedaankii iyaga waxa isla socdo dhibaatada dhan iyo xumaanta waxa ka weyn kan adiga kula jira ee ku jecel ee mar walba raba inuu wax walba wanaag kugu shaqeeyaan waayo isaga ku aaminsan tahay marka waxa la rabaa laakiin ka weyn aamino weeyaan waa ina aamina rabbi ciise masiix hadaa aamino qalbiga ka rumeyn afkana ka qirano ilaahay ruuxiisa ku soo diraya adiga waxa ku hoos jirtaa boqortooyada ilaahay iyo ilaalada ilaahay isaga ku ilaalina kugu filan Somali Shino waa sidaas hadii ilaah uu nala jiro yaa naga geesa hadii sida ay tahay walaalo looma baahna inaa cabsatid ilaahna uma baahna inaa u aragtid inuu cadowga yahay waxa la rabaa ilaah inaad u garatid inuu saaxiibka yahay ilaah inaad u garatid inuu kula jiro eeshcaaya 41:10 ilaah wuxuu ku leeyahay cabsanina waayo waan idin la jiraa markaysan jawaab meesha sakeelaysan ilaah waqtigeeda dhibaatada ilaah kaama soo horjeedo waqti walbana ilaah wuu kula jiraa ilaah cadowgaaga ma ilaah waa saaxiibka ilaah wuxuu ku leeyahay cabsanin waayo waa idin jiraa hanxina maxaa yeelay ilaahina baan ahay waa kii idin abuuray oo idin jeclaaday baan ahay maxaa yeelay ilaahina baan ahay waan idin xoogeyn doonaa waqtiga dhibaatada ilaah wuu xoogeynaya waqtiyadan xun aan ku dhex jirna ama maartay dhibaatooyinka dhaxmay ilaah wuu noo jiraa waan idin caawin doonaa oo waan idin ku tiirin doonaa midigteeda xaq ah wax ka wanaagsan ma jiro walaalayaal intaas ayaa waxaan jeclaan lahayn inaad qalbiga ku haysaan oo xasuusataan inuu ilaahay idin jecel yahay oo qalbiga aad ku haysaan oodan cabsanin oodan walwalin oo ilaahay isku halaysan waayo isaga wuxuu yiri gacanteeda midigta ayaan idinku hayaa waan idin jecelahay waan idin jecel yahay rabbiga ha idin barakeeyo waa sida awadeed walaalahayga qaaliga ah ee barnaamijkeena macashirkeeni maanta idin soo diyaarinay ee ku saabsanaa ilaah wuu kula jiraa ee kaama soo jeed intaas ku gabeynina nagala soo xiriira jidka jannada.com aniga ishaaniyo nagala soo xiriirna meeshaas waa maasantiin duca ayaa nagu soo gabagabeynaa markaan rabbiga idin barakeeyo walaalahay aabo quduus rabbi wada mahad leh ka mahad celinaa waqtiga wanaagsan halkaan ku qaadanay rabbiyo waa inaan garanaa wanaagsan in adiga saaxiibkeena tahay adiga nala jirto adiga soo horjeedin waayo adana abuuray adaa ilaahayna adana jecel rabbiyo jecelkaaga u muuji ummadeena Soomaaliyeed oo sida qaldan ku arka rabbiyo ma fikrada qaldan laga dhaadhiciyay rabbiyo waxaan ka baryayaa inaad jecelkaaga u muujiso rabbiyo inaad jeceshaan aad tusi in adiga taa kan u shaqeynayo wax walba inay wanaag ugu shaqeeyaan Soomaalida aabo aabeena jannada oo aabeena nabadaada wax ka sareysa qalbigeena maanka inaa ku dhoorto rabbigeena ciise masiix aamin intaas waxaan ku baryaa magaca sayidkeena badbaadiyana ciise masiix aamin aamin نبدأ كركين هات نبدأ قليل والله shalom bye